तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा, कुदरत तेरी बिस्मा, कुदरत तेरी बिस्मा, कुदरत तेरी बिस्मा। बहुत ही पुरातन जुगाजुग पुरानी झील है, ना तेज आज तक डूंघाई का पता लगा है, ना ही ये पता है कि कदों की बनी है। उस झील में पहले मैदान था कहा जाता है। उस मैदान के बीच में जो है आग जला करके कढ़ाई में जो है तेल डाल करके गुरु पद्म संभव को जिंदा ही जलाने का कोशिश किया। 1701 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ। लाहौल है, स्पीति है, किन्नौर हैं, भूटान है, सिक्किम के लोग हैं। अगर वो बोध गया जाने के बाद रिवार्सल में ना पहुँचे ना, उन्हें सुकून नहीं मिलता है। रिवार्सल हमें ज़रूर जाना है। रिवार्सल का तीर्थ जिसने नहीं नहाया उस तक वो संपूर्ण नहीं होता। हिमाचल के मंडी तो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वसिया पुरातन ते इतिहासक शहर रिवालसर। इस शहर नूं तरवैणी के नाम के नाल भी जानिया जाता है। रिवालसर दे विच अज भी सदियां पुरानी वो इतिहासक ते पुरातन झील मौजूद है, जिस दियां तिन्ने दिशावां दे विच वख-वख धर्मां दे महान इतिहासक ते पुरातन स्थान जिहड़े वो मौजूद हैं। विरासतनामा च अज तुहानूं सैर करावांगे इतिहासक शहर रिवालसर दी। कुदरत दी गोद च वसिया रमणीक इतिहासक नगर रिवालसर। कुग वास्ते पहाड़ी खेतर मंडी तो 25 किलोमीटर की दूरी ते वसिया रिवालसर, जिथे सदियां पुरानी इतिहासक झील मौजूद है। इस झील की डूंघाई का अज तक नहीं पता लग सकिया ते ना ही इस झील का कोई ताल है। इस झील के तिन्हां किनारियां ते वख-वख धर्मां दे बहुत ही इतिहासक ते सदियां पुराने स्थान मौजूद हैं, जिस करके इस जगह नूं तरवैणी दे नाम नाल भी जानिया जांदा है। रिवालसर की धरती बहुत ही रमणीक धरती है, जिथे कुदरती नज़ारे मन मोह लेंदे हैं। इसे धरती ते पवित्र मनी जाती झील के कंढे ते बुद्ध धर्म का सदियां पुराना स्थान सुभाईमान है, जिथे बुद्ध धर्म के गुरु पद्म संभव जी ने तप किया। इस स्थान ते बुद्ध धर्म के अनुयायी संसार भर तो दर्शनां दे लई आउंदे हन। 500 साल पुराने बुद्ध धर्म के इस महान स्थान की लोकां च बहुत ज़्यादा मानता है। बोध गया तो बाद बोधि धर्म के लोग इस स्थान नूं मानता दिंदे हन ते महान तीर्थ मानते हैं। जो हमारे हिमालयन के लोग, चाहे तिब्बत के लोग हों, चाहे हमारे हिमालय जो लद्दाख हैं, लाहौल है, स्पीति है, किन्नौर हैं, भूटान है, सिक्किम के लोग हैं, अगर वो बोध गया जाने के बाद रिवारसल में ना पहुँचे ना, उन्हें सुकून नहीं मिलता है। रिवारसल हमें ज़रूर जाना है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जितना भी बौद्ध धर्म जो फैला हुआ है वो डायरेक्ट वहाँ भगवान बुद्ध से परंपरागत नहीं है।
ये आचार्य गुरुपद संभव जी से परंपरागत है। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਦਮ ਸੰਭਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ये जो है तीर्थ स्थल जो है बौद्धों की दृष्टि से गुरु पद्म संभव जी, वहाँ बहुत बड़ा मूर्ति है ना, पार देखिए, गुरु पद्म संभव जी का तपोस्थली है। वो 8वीं शताब्दी में जिस गुरु ने, जो भारत के महान गुरु थे, भारत के महान गुरु, संभवतः कहा जाता है कि वो नालंदा विश्वविद्यालय में तंत्र विभाग के जो है आचार्य थे, प्राचार्य थे, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने तिब्बत में जा कर के बौद्ध धर्म का स्थापना, जो आज हमारे तिब्बती बंधुगण जो है बौद्ध धर्म अवलंबी हैं, इन्हीं की बदौलत हैं आचार्य गुरु पद्म संभव। उन गुरु पद्म संभव ने इस रिवर्सल के स्थल पर 8वीं शताब्दी में तप किया था। तो ऊपर पहाड़ियों में गुफा है, ऊपर वहाँ पहाड़ियों में गुफा है, तो वहाँ पर तप किया करते थे। तो भारतीय भाषा में तो उनका इतिहास अंकित नहीं है, तो ये सारी इतिहास जो है तिब्बती भाषा में मिलता है, क्योंकि उनका मेन कार्य क्षेत्र जो था धर्म का तो तिब्बत में रहा था। तिब्बतियों ने उनका जीवनी पूरा तिब्बती भाषा में जो है वो किया, संपादित किया गया है। तो उसमें कहा जाता है कि उन दिनों में इस क्षेत्र का नाम जाहौर था, जाहौर क्षेत्र था, और यहाँ के महाराज जी का नाम जो है अर्शधर था, अर्शधर कहा जाता है। चुगला जिम्बा बोलते हैं बोटी भाषा में। उनकी बेटी थी मंदरवा, मंदरवा एक फूल का नाम है, देवलोक के फूल का, उनका एक सुंदर बेटी थी। वो भी सांसारिक गतिविधियों से थक करके वैराग्य को उत्पन्न करके इन्हीं पहाड़ियों में कहीं घूम रही थी, धार्मिक दृष्टि से लिए तप करने के लिए। क्या है, उन्हीं दिनों में आचार्य गुरु पद्म संभव जी जो है यहाँ आए थे। यहाँ आके दोनों का मिलन होता है। ऊपर गुफा में जो है पद्म संभव जी ने, आचार्य पद्म संभव जी ने, जो तिब्बती वासियों के लिए तो द्वितीय गुरु मानते हैं, उनको द्वितीय बुद्ध मानते हैं, तो उनके द्वारा ही बौद्ध धर्म की, उनके साथ वहाँ पर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया मंदरवा ने, और जाहौर जो महाराज थे अर्शधर, उनकी पुत्री ने। तो वहाँ गडरिये लोग होते होंगे पहाड़ियों में, गाय चराने वाले गडरिये लोग, उन्होंने देख लिया तो उनके मन में जो वहम आ जाए। आप जानते हैं कि संसारिक दृष्टि से जो है गलत उसका व्याख्या करते हैं। फिर उन्होंने राजा को शिकायत किया, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने मंत्री संतरी को भेजा, तो देखा कि वहाँ एक बाबा जैसे दिखते होंगे आचार्य गुरु पद्म, उनके साथ वहाँ कुछ उल्टा क्रीड़ा करते हैं बोल के ऐसा भ्रम हो गया। ऐसा भ्रम होने पर जो है फिर उन्होंने जो है मंत्रियों को आदेश दिया कि उसको पकड़ के नीचे लाओ रस्सी से बांध करके। जो यहाँ झील बना हुआ है, देखिए बाहर झील बना हुआ है ना, ये झील बनाया हुआ है, उस झील में पहले मैदान था कहा जाता है। वहाँ पर उस मैदान के बीच में जो है आग जला करके, कढ़ाई में जो है तेल डाल करके गुरु पद्म संभव को जिंदा ही जलाने का कोशिश किया। और अपनी पुत्री जो मंदरवा थी उसको मंडी में ले जाके, आजकल एक खुआ रानी नाम के एक जगह है, वहाँ पर उनको बंद करा के, वहाँ पर खाना पीना नहीं दे करके, वहाँ पर जो है उसको जेल में कर दिया। अपनी पुत्री को खाना पीना नहीं दे के बंद कर दिया बोलता है। फिर वहाँ पर गुरु पद्म संभव जी को यहाँ जलाया गया। जो जला करके मंत्री लोग चले गए, कहते हैं अर्शधर के जो महाराज अर्शधर थे ना, उनके मंत्री संतरी जो भी है चले गए। तो कहा जाता है कि उसमें ऐसा लिखा है, पेमा कथंग बोल के तिब्बतन भाषा में उनका हिस्ट्री अंकित है गुरु पद्म संभव जी का। तो कहा जाता है कि वो 7-8 दिन हुआ तो फिर भी धुआं निकल रहा, आकाश में खूब धुआं ही धुआं। फिर लोग आश्चर्य हो गए, इतना दिन आग नहीं बुझाया, क्या हो गया बोल के उन्होंने दोबारा यहाँ देखने के लिए भेजा। जब देखने के लिए यहाँ भेजा था तो वो कढ़ाई वाला तेल जो है झील में परिवर्तित हुआ है। उस झील में परिवर्तित होकर बीच में जो गुरु को जिंदा जलाए थे, वो जो है झील के बीच में कमल के फूल के ऊपर बिल्कुल एक जवान राजा की तरह पूरा आलीशान, पूरा रश्मियों से, किरणों से पूरा आवृत होकर के ऐसा दिखाई दिया। तो हैरान हो गया। जा करके मंडी में जा करके उन दिनों के राजा जो थे अर्शधर, उनके वहाँ गए तो वो राजा खुद आया, यहाँ देखा कि पूरा परिवर्तित हो चुका है। फिर तो उसे पश्चाताप हुआ, मैंने कुछ गलत कार्य किया, पाप का कार्य किया। फिर चारों दिशाओं में गया तो पूरा किरणों से आवृत इंद्रधनुष के बीच में ऐसे कमल के फूल पर ऐसे गुरुजी विराजमान थे। इस तरह राजे ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਦਮ ਸੰਭਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਪਦਮ ਸੰਭਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਗੁਰੂ ਪਦਮ ਸੰਭਵ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਰਿਵਾਲਸਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਪੋਸਥਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। होलीनेस दलाई लामा, परम पावन दलाई लामा जी और पेंशन रिम्पोचे जी हुआ करते थे। जब तिब्बत नहीं छूटा था तो उससे 1959 में यहाँ है ना, 56 के 57 में, क्योंकि मंडी में जो तारना देवी है एक पहाड़ के ऊपर, वो तारना देवी में वहाँ लिखा हुआ था, मैं जाता हूँ वहाँ दर्शन करने। कहा यह जाता है कि मंडी राजा को जब पश्चाताप हुआ ना, यहाँ से जो है गुरु को वहाँ बुला के तारना देवी के जो पर्वत थे वहाँ पर उनसे धर्म चक्र प्रवर्तन कराया था, मतलब धर्म देशना के लिए उन्हें अनुरोध किया था। तो गुरुजी ने धर्म का देशना किया। वो तारना मंदिर जो आजकल एक देवी है वहाँ पर, रौद्र रूप की देवी है। यहाँ हिंदू सनातनी लोग बहुत मानते हैं, हम लामा लोग और हम लोग भी जाते हैं। जो भी बड़े बड़े गुरु आते हैं, कर्मापा जी आते हैं, ये होलीनेस दलाई लामा जी, सब वहाँ जाके वो करते हैं। हर साल विशेष समागमां ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ बुद्ध धर्म ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। सिकंद पुराण के अनुसार रिवालसर वाली जगह का नाम हरिदेश्वर रखा गया, पर रिवालसर साहब दसम पातशाह के आउण तो बाद प्रसिद्ध होया। पुरातन झील के कंढे ते बहुत ही उचाई ते स्थित सिख धर्म नाल संबंधित ये महान इतिहासक स्थान है जिथे दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की 22 धार ते राजियां दे नाल मीटिंग हुई सी ते गुरु साहब आप भी इस स्थान ते करीब 1 महीने तो ज़्यादा रुके सन। सिख धर्म का गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आने तो बाद इस जगह ते ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ 1701 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮਚੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 1701 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ 500 ਸਿੰਘ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਕਈ ਨੱਠਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣਿਆਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਛਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਾ ਛਕੇ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਕਬੀਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜੱਛਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੱਛਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਬੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੱਛਾਂ ਦਾ। ਜੱਛਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੇਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਕੁਬੇਰ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕੋਈ ਹੋਮ ਜਗ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾ ਸੀਗੀ, ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਜਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਡਰਾਵਣੀ ਰਾਖਸ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਰਿਵਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਕੇ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਵਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਵਾਲ। ਰੇਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰ, ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਰਿਵਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 96 ਕਰੋੜ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਰਿਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣਗੇ, ਮੀਟ ਖਾਣਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਕੰਜਰੀ ਨੱਚੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਝਾ ਮਲੀਆ ਦੁਆਬਾ ਦਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੁਆਬਾ ਦਲੀਏ ਵਾਂਗੂ ਦਲ ਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੀਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਵਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨੇਜੇ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਨੇਜਾ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 81 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। 12 ਕੋਹ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਰਿਵਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਰਿਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਵਾਲਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਮਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਰਹਾਇਸ਼, ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵਸੇ ਰਵਾਲਸਰ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਮਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਲੋਮਸ਼ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਲਸਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਗਵਾਨ शिव ਤੇ ਲੋਮਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ। ਲੋਮਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ शिव जी ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਲਸਰ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। रिवालसर का इतिहास बाबा लोमश ऋषि एवं हृदयलेश, जो मेन नाम रिवालसर का जो हमारे शास्त्रों में हृदयलेश है, और इसको हृदयलेश के बाद इसको रिवालसर नाम से जाना जाता है। जैसे कि बाबा लोमश ऋषि जी है, इन्होंने यहाँ पर बहुत तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद ये हमारे जैसे भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी यहाँ पर आए हुए थे, इन्होंने उनको वरदान दिया, और वरदान देने के बाद इन्होंने जितनी तपस्या की वो बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बावजूद जैसे हमारी झील है, झील को इसको झीलों का राजा माना जाता है रिवालसर झील को। इसमें हमारे टीले तैरते हैं, और टीले तैरने के बावजूद जैसे लोगों की आस्था है कि आप किसी भी जितने धर्म में आप कहीं बाहर जहाँ भी कोई भी तीर्थ कर लो, उसके बाद रिवालसर का तीर्थ जिसने नहीं नहाया उस तक वो संपूर्ण नहीं होता। और उसी के बाद जैसे किसी को औलाद नहीं होती तो बाबा जी के यहाँ पर माथा टेकने से और स्नान करने के बाद बाबा जी के पास अरदास करने के बाद बच्चों की मतलब जोड़ी मिल जाती है बच्चों की। और इसके बाद इसका इतिहास ये भी है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं हमारे, वो बाबा जी को जैसे कुलजा के रूप में भी मानते हैं। ਰਿਵਾਲਸਰ ਝੀਲ 'ਚ 7 ਟਾਪੂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤਨਾਮਾ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮੇਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।